Gangoda. Nuwan Kottawa and Vinaka Veerasinghe Pamu and Vinu. Don't answer, right? Yeah, over here. So they will bring the Katna Chivara, then you can see who up there. I think ඔබ හැමදෙනාම බොහොම ශ්‍රද්ධාවෙන් මේ කටින සීවර පූජාව සිදු කරන්නේ. පළමුවෙන්ම තියෙන්නේ අපි බුද්ධ පූජාව තියලා මේ පින්කම ආරම්භ කරලා කටින සීවර පූජාව සිදු කරලා දේශනාව සිදු කරලා පින් දීලා පින්දේ අපි කියනවා අන්තිම. So now we are going to invite Panchasila. Sonet Barwa is going to do that? Sure. Yes. Panchasila Partana. So that is how we are going to start traditionally invitation to administer Panchasila. Sadhu, sadhu, sadhu. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Okasa bandami bhanti darutera kathang sabbhang aparadhang kamatu me bhanti dutiyampi okasa bandami bhanti darutera kathang sabbhang aparadhang kamatu me bhanti tatiyampi okasa bandami bhanti dharotera kathang sabbhang aparadhang kamatu me bhanti okasa aham bhanti tisonena saha pancha silang dhamma yachami anugaham katva silang deta no bhanti dutiyampi okasa aham bhanti tisonena saha pancha silang dhamma yachami anugaham katva. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato 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 samma sambuddhassa.
භගවතු වරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු වරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු වරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු වරහතෝ සම්පමාදට්ඨානා වීරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි තිසරණේන සද්ධින් පංචශීලං ධම්මං සාදුකං සුරක්ඛිතං කତ୍වා අප්පමාදේන සංපාදේත Now the puja ready, so we are going to offer the puja together. Yes, somebody, if we can follow, we can use the pink color book. Yeah, yeah, page number 4. So we are going to start offering the dana. Vande Tambodi Padavam Ime Ete Mahabodhi Lokanatena Bhujita Aham Videna Asami Bodhi Raja Namastute Anasarabbarite. This we call parampara. This tradition, generation to generation, it passes this tradition to next generation. So today we are going to do by offering Katina Chivara. So that means this offering, this ceremony is very special. What you all touch that special robe is called Katina Chivara. Chivara means robe. Strong. Cast means like dry, very hard. So there are hard things, strong things in the world. Katina Chivara or this ceremony is another very special, powerful karma. So you all like, we cannot name our so many friends are here, so for we have limited space, but Dr. Kim is planning to make it big place. For all of you can come and practice. We never collect donations, we never ask anything, but still, today if you want to offer a robe or something, Dr. Kim will help you. You can, the lady who is making this video, she is the Dr. Kim. You can meet her and take Shivara Ovashta Pariskara at the Pidikara. Yeah. All keneකට උදව් වෙන අවශ්‍ය නම් මේ ස්ථානෙට එතුමි හම්බෙලා I never touch any donation. She managed very well everything, everything with record. So now we are going to listen to Venerable Karandulena Dhammagave Sitero about this ceremony. Maitri and Venerable Mahasangha and devoted lay devotees. Today we all are gathered here with intense joy and faith to perform extremely rare, important, valuable and great meritorious deed that can only be witnessed or experienced. ඒක හොඳයි. වාක්‍ය කට්ටියට.
පොණක් දෙන්නකෝ අල්ලගන්න. මෙහාට ගිහින් මේ පැත්තට. මේ මෙහෙට ගිහින්. මෙතනින් නෑ. So now, along with this robe offering, your food, whatever your other Ashtapariskara, robe, everything included. It represents everything. So today we are offering. Under these? Under this, yes. Under this? Underneath, go. You too. Munna, you can touch. Okay. So say after I say, Imang katina chivarang sanghassa dema. Imang katina chivarang sanghassa dema. Imang katina chivarang sanghassa dema. Sadhu, sadhu, sadhu. Now you can fold it and just give it, pass it on. You don't have to properly fold it, just wrap around and just offer it. That's okay, you can keep it inside. Yeah. That's okay, you can just हाँ मैं पटा दे मैं භක්ති පූජා පිළිගැනීමට යෝග්‍ය වූ සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ අනුදැන වදාළ පරිදි කඨින චීවරයක් උපතෝ සංඝයා විශේෂ සංඝිකව පූජා කිරීමෙන් ජනිත වන්නා වූ සකල උපල පුණ්‍ය සම්භාර ධර්මයෝ තුමෝ පළමකට මෙතේ බෝසතාණන් වහන්සේ ප්‍රදාන ඉන්ද්‍රාදී සමස්ත දිව්‍ය රාජ සමූහයා විසින් අනුමෝදන් කරනු ලබන ආරක්ෂා දෙමාපිය ගුරුවර හිත මිත්‍රාදීන්ටත් මේ පින් අනුමෝදන්ව ඕම්ද සුඛී සුවපත් භාවයට පත් වෙත්වා. තවද තම තමන්ටත් මේ පින් පිහිටා මෙතෙන් පටන් නිවන් දක්නා ජාති දක්වා නරකාදී සතර අපායෝත්පත්ති දුක්ඛයකට කිසියම්ම කාලයකවත් නොපමින චාතුම් මහා රාජකේ තාවතින්සේ යාමේ තුසිතේ නිම්මාන රතිය පරිනිම්මිත වසවර්ති සංඛ්‍යාත සදෙව්ලෝ දෙව් සපත් වළඳා මතු බුදු වී වදාරණ කල්යාණ මිත්‍ර මෛත්‍රී බුදුරජාණන් වහන්සේ සිසින්දකීමින් උන්වහන්සේ විසින් මధుර මනෝහර ගාම්භීර ආලාපෙන් දේශනා කොට වදාරන්නා වූ දුක්ඛ සමුදය නිරෝධ මාර්ගාදී චතුරාර්ය සත්‍ය මිහිරි ශ්‍රී සද්ධර්ම දේශනාව ශ්‍රවණය කොට උතුම් මහ නිවන් සප සාදා ගැනීමට තමන් නමින් මිය පරලොව සපත් සියලු මියගිය ඥාතීන්ටත් අප හැම දෙනාටමත් හේතු වේවා වාසනාව වේවා සිතා සාදරයෙන් යුක්තව පින් අනුමෝදන් විය යුතුයි. නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස
නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස සුනාතු මේ බන්තේ සංඝෝ ඉදං කටින චීවරං uppannං යදි සංගස්ස පත්ත කල්ලං සංඝෝ ඉමං කටින චීවරං ආයස්මතෝ සුමනතිස්සස්ස බික්ඛුනෝ දදේය කටිනං අත්ථරිතුං ඒසා ඤත්ති සුනාතු මේ බන්තේ සංඝෝ ඉදං සංගස්ස කටින චීවරං uppannං සංඝෝ ඉමං කටින චීවරං සුමනතිස්සස්ස බික්ඛුනෝ දේති ආයස්මතෝ යදි සංගස්ස පත්ත කල්ලං සංඝෝ ඉමං කටින දුස්සං ආයස්මතෝ සුමනතිස්සස්ස බික්ඛුනෝ දදේය කටිනං අත්ථරිතුං යස්සා යස්මතෝ කමති ඉමස්ස කටින චීවරං සුමනතිස්සස්ස බික්ඛුනෝ දානං කටිනං අත්ථරිතුං සෝ තුන්හස්ස යස්සන කමති සෝ වාසේය දින්නම් ඉදං සංගේන දින්නම් ඉදං සංගේන කටින චීවරං ආයස්මතෝ සුමනතිස්සස්ස බික්ඛුනෝ කටිනං අත්ථරිතුං කමති සංගස්ස තස්මා තුනි ඒව මේතං ධාරයාමි සංඝං පච්චුත්තරාමි ඉමං උත්තරා සංඝං පච්චුත්තරාමි ඉමං උත්තරා සංඝං පච්චුත්තරාමි ඉමං උත්තරා සංඝං අදිඨාමි ඉමං උත්තරා සංඝං අදිඨාමි ඉමං උත්තරා සංඝං අදිඨාමි ඉමිනා උත්තරා සංඝේන පරිණං අත්තරාමි ඉමිනා උත්තරා සංඝේන පරිණං අත්තරාමි ඉමිනා උත්තරා අත්ථ සංගම්තේ සංගස්ස කටිනං ධම්මිකෝ කටිනත්තාරෝ අත්තං බන්තේ සංගස්ස කටිනං කටින ධම්මිකෝ කටිනත්තාරෝ කටිනං අනුමෝදත අත්තං බන්තේ සංගස්ස කටිනං ධම්මිකෝ කටිනත්තාරෝ කටිනං අනුමෝදත අත්තං බන්තේ සංගස්ස කටිනං ධම්මිකෝ කටිනත්තාරෝ කටිනං අනුමෝදත අත්තං ආවුසෝ සංගස්ස කටිනං ධම්මිකෝ කටිනත්තාරෝ අනුමෝදාම අත්තං ආවුසෝ සංගස්ස කටිනං ධම්මිකෝ කටිනත්තාරෝ අනුමෝදාම අත්තං ආවුසෝ සංගස්ස කටිනං ධම්මිකෝ කටිනත්තාරෝ සාදු අනුමෝදාම මොකස්ස බුදුරජාණන් වහන්සේ ප්‍රදාන මහා සංඝරත්නයට සංඝිකව දන් පූජා කිරීම
ධර්ම පුස්තක ලියා ඉදිරිපත් කිරීම, ඒ සඳහා අනුග්‍රහය දැක්වීම. ඒ වගේම කෙත් වතු ආදී පූජා කිරීම, ඒ වගේම බුද්ධ ප්‍රතිමා ආදී නිර්මාණය කිරීම, ඒ වගේම වෙසිකලි කැසිකලි ආදී නිර්මාණය කරලා යම් කෙනෙකුට මෙන්න මේ කියන පින්කම් 8 සිද්ධ කරගන්න පුළුවන් නම් මේවා අපේ ධර්මයේ පෙන්වලා දෙන්නේ අපේ ජීවිතවල අපිට කරගන්න පුළුවන් ඉතා ඉහළ ආනිසංසයක් හිමිවන මහා පුණ්‍ය කර්ම හැටියට. දැන් මේ කාරණා 8 පිළිබඳ යම් විශ්ලේෂණයක් කරලා බැලුවම අපිට තේරුම් අරගන්න පුළුවන් අයි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මේ පින්කම් වලට මහා පින්කම් හැටියට හඳුන්වලා දීලා තියෙන අපේ දහම තුළ මේ කාරණා වලින් පෙන්වලා දෙන්නේ මේ සම්බුද්ධ ශාසනයේ අභිවෘද්ධියයි. මේ සම්බුද්ධ ශාසනය දීර්ඝකාලීනව පවත්වන්නට ඔබට දායක වෙන්න පුළුවන් නම් ඒබඳු දායකත්වයක් තමයි මේ පින්කම් 8 සිද්ධ කිරීම තුළින් ලබා දෙන්නේ. ඒකට ප්‍රධාන හේතුව තමයි අපි හැම කෙනෙක්ම මේ ගත කරන ජීවිතේ ජාති ජරා ව්‍යාධි මරණ කියන මේ ධර්මයන්ගෙන් ඒ වගේම පිය විප්පයෝග ආදී අනේක විද දුක්ඛ ඛණ්ඩයන්ගෙන් අපේ ජීවිතවල අපි කවුරුත් මුහුණ දෙනවා. යම් දිනක මේ වෙනකොට ඔබට ඒ නත්මිදීමේ උමනාවක් අවශ්‍යතාවයක් නැති වෙන්නට පුළුවන්. යම් මොහොතක ඔබට ඒ බඳු අවස්ථාවක් අත්මිදෙන්නට අවශ්‍ය වුණොත් ජාති ජරා ව්‍යාධි මරණ දුක්ඛ දෝමනස්ස මේ අනේක විද තත්වයන්ගෙන් අත්මිදෙන්න ඕන වුණොත් ඒ සඳහා ඉතා පැහැදිලි වූ මාර්ගෝපදේශකත්වයේ සපයන්නේ භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ ධර්මයයි. එනිසා එහෙම වුණොත් අපිට භාග්‍යතුන් වහන්සේ සරණ යන්නට වෙනවා. ඒ වගේ මේ ධර්ම අනුගමනය කරන්නට වෙනවා. ඒ ධර්මයේ ප්‍රායෝගිකත්වය නියෝජනය කරන්නේ උපතෝ සංඝයා විශේෂ. එනිසා මෙන්න මේ ශාසනය යම් කෙනෙකුට දීර්ඝකාලීන මේ සම්බුද්ධ ශාසනය පවත්වන්නට ඒ පැවැත්මට යම් කෙනෙකුට දායකත්වයේ දරන්න පුළුවන් නම් මේ ලෝකෙට කරන මහත් ආලෝකයක්, මහත් අභිවෘද්ධියක්, මහත් සේවාවක් බවට පත් වෙනවා. ඒ නිසායි මේසා විශාල ආනිසංස මේ පින්කම් වලට සිද්ධ වෙන්නේ. එහි පළවෙනි පින්කම තමයි අද දින ඔබ සිද්ධ කරේ. ඔබ හැමදෙනාගේම දායකත්වයෙන් ප්‍රධාන දායකත්වයෙන් ඒ තරුණ යුවළවල් දෙපළ ඇතුළු ඒ හැමදෙනාම දායකත්වයෙන් සිද්ධ කළේ ඒ උතුම් කටින පින්කමයි. මේ කටින කියන වචනයෙහි තේරුම සිඳින්න බිඳින්න බැරි බොහෝ දීර්ඝ කාලයක් ආනිසංස හිමිවන හරියට මහා මේරුව වගේ අකම්පිත ඒ වගේම මහා පොළොව වගේ කම්පා නොවන වජ්‍ය පර්වතයක් වගේ සිඳින්න බිඳින්නට බැරි මහා විශාල ආනිසංසයක් හිමිවන පින්කමක් හැටියට අපි හැම කෙනෙක්ම දන්නවා. අපේ ජීවිතවල අපිට අවබෝධයක් තියෙනවා අපි එබඳු පින්කමක් සිද්ධ කළාම මේ පින්කම් අපිට බොහෝ සංසාරී අභිවෘද්ධිය පිණිස හේතුවන්ත වෙනවා. එනිසා පින්වත්නි නාගිත මහරහතන් වහන්සේ පෙන්වලා දෙන්නේ කටින දානං දත්වාන සංඝේ ගුණ වරුත්තමේ ඉතේ තින්සෝ මහා කප්පේ නාබි ඥානාමි දුක්ගතින්. නාගිත මහරහතන් වහන්සේ එක්තරා භවයකදී මෙබඳු පින්කමක් සිද්ධ කළා. උතුම් ගුණයන්ගෙන් උතුම් වූ මහා සංඝරත්නයට කටින දානයක් පූජා කළා. මේ කටින දානී ආනිසංස වශයෙන් මහා කල්ප 30ක් ගණනය කරන්නට අපහසු දීර්ඝ කාලයක් කප්ප 30ක් දුගතියට පත්ුනේ නැහැ කියලා ධර්මයේ පෙන්වලා දෙනවා. ඒ නිසා ඒසා විශාල ආනිසංසය අපිට සිද්ධ වෙනවා. ඒ වගේම යම් කෙනෙක් මා මැරීම, පියා මැරීම, බුදුන්ගේ ලේස ලැබීම, රහතුන් මැරීම, සංඝ බේද ආදී මේ අනන්තර පාප කර්ම කරලා නැත්තම් ඒකාන්තයෙන්ම මේ මහා පින්කමෙහි විපාකයේ හිමි වෙනවා කියන එක අපේ ධර්මයේ තුල පෙන්වලා දෙනවා. සොලවන්නට ඒ වගේම යම් විදියකට අඩු කරන්නට
පුළුවන් කමක් ලැබෙන්නේ නැහැ. මේ පින්කම ඒසා විශාල ආනිසංසයක් අපට හිමි කර දෙනවා. ඒ වගේම අපේ ධර්මයේ පෙන්වලා දෙන්නේ අපි හැම කෙනෙක්ම මෙබඳු පින්කම් සිද්ධ කරන්නට කල යුතුයමයි කියලා ධර්මයේ පෙන්වලා දෙනවා. මා පුඤ්ඤ භායි කියන සූත්‍රයේදී භාග්‍යතුන් වහන්සේ පෙන්වලා දෙනවා මේ මා භික්ඛවේ පුඤ්ඤානං භායිත්ත සුඛස්සේතං අදිවචනං කියලා. මහණෙනි පින් සිද්ධ කරන්නට බිය වෙන්නට එපා. පින යනු සැපයට තවත් පරයාය වචනයක් හැටියට යම් කෙනෙකුට අදහසක් තියෙන්නට පුළුවන්. දැන් මේ කටින මහා පින්කමක් සිද්ධ කළාම අපේ ධර්මයේ පෙන්වලා දෙනවා ආරභතේ චක්කවර්ති සිරින් ලැබෙයි කියලා. ඒ කියන්නේ ඉදිකටු පාරක් ගානේ සක්විති රජ පදවිය ලැබෙනවා කියලා එහෙම මේ ආනිසංස පිළිබඳ විස්තර වෙනවා. එහෙම කල්පනා කරනකොට කෙනෙකුට හිතෙන්න පුළුවන් මේ දුක්ඛිත සංසාරයේ දීර්ඝ කාලීනව ගමන් කරන්නට නේද මේ කියන ආනිසංස හේතු වෙන්නේ. ඒ නිසා කෙනෙකු කල්පනා කරන්නට පුළුවන් නිර්වාණය සාක්ෂාත් කරගන්නට නිවන් දකින්නට යම් සහයෝගයක් මේ තුලින් ලැබෙනවද කියන වගේ අදහසක් සාමාන්‍ය සමාජයේ තුල තියෙනවා. පින් කරාම සසර දිග්ගැහෙනවා කියලා. එහෙම කාරණාවක් නෑ. භාග්‍යතුන් වහන්සේ පෙන්වලා දෙන්නේ පින් කරන්නට බය වෙන්නට එපා. පින් කළ යුතුමයි. පින කියලා කියන්නේ සැපයට පර්යාය වචනයක්. අපි නිවන් දකින්නට නම් ඊට අදාළ සාධකයන්, ඒ අදාළ කුසලතාවයන්, ඒ අවශ්‍යතාවයන් අපි සම්පූර්ණ කරගන්නට ඕන. ඒ නිසා අපේ ධර්මයේ පෙන්වලා දෙන්නේ නිවන් අරමුණු කරගෙන අපි මේ පින්කම බොහොම බුද්ධිමත්ව අවබෝධයෙන් යුක්තව කරනකොට අපිට අරමුණු කරගන්නට පුළුවන් නිර්වාණය. එහෙම අරමුණු කරාට පස්සේ ඒ නිර්වාණ අවබෝධය සඳහාම හේතුවන්ත වෙනවා. එතකොට අපි ජීවත් වෙන සංසාරයේ සපවත් භාවයේ සඳහා හේතුවන්ත වෙනවා. විවිධ මිනිස්සෙක් වුණොත් මිනිස්සෙකුට අදාළ කරන සම්පත්, ඒ වගේම දෙවියෙක් වුණොත් දෙවියන්ට අදාළ කරන සම්පත් හිමි කරගන්නට හේතුවන්ත වෙනවා. ඒ වගේම අපේ ධර්මයේ පෙන්වලා දෙන්නේ මේ කඨින පින්කම විශාල ආනිසංසදායක පින්කමක් වෙන්නේම මේක අපේ පෙන්වලා දෙන්නේ චූල සෝතාපන්න සදිස්ස කියලා. ඒ කියලා කියන්නේ සෝවාන් ඵලයට මෙහා කෙනෙකුට ජීවිතය තුළ ආරක්ෂිතම පුණ්‍ය බලයක් කෙනෙකුට උපදව ගන්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා මේ පින්කමෙන්. දැන් අපි හැම කෙනෙක්ම දන්නවා අපිට මේ සසර ගමනේ තුළ ස්ථාවර ආරක්ෂාවක් ලැබෙන්නේ සෝවාන් ඵලයටපත් වුණා. සක්කාය දිට්ඨි, විචිකිච්ඡා, සීලබ්බත පරාමාස කියන මේ සංයෝජන ධර්ම ප්‍රහාණය කළා. අන්නේව ප්‍රහාණය කළා නම් අපිට කිසිසේත් බය වෙන්න කාරණාවක් නැහැ. හැම කෙනෙක්ම මේ සසර ගමනේ ස්ථාවරයි. මොනම හේතුවක් නිසාවත් දුගතියට වැටෙන්නේ නැහැ. එතනින් මෙහා මේ ලෞකික ලෝකයේ තුල අපි කරන යහපත් ක්‍රියාවලින් එපතු මහා රැකවරණයක්, ස්ථාවර වූ රැකවරණයක් ලැබෙන්නේ මේ වගේ මහා කඨින පින්කමකින්. ඒ නිසා සතර අපාය නොවැටි නාගිත රහතන් වහන්සේ පෙන්වලා දෙන්නේ කල්ප 30ක් යනකම් දුගතිෙහි උපදුනේ නැහැ කියලා. දුක්ගති ආත්ම භාවයකට පත්ුනේ නැහැ කියලා තමයි ධර්මයේ පෙන්වලා දෙන්නේ. ඒ නිසා පින්වත්නි අපි හැම කෙනෙක්ම තේරුම් අරගන්නට ඕන මේ මනුස්ස ජීවිතය කියලා කියන්නේ දිව්‍ය ලෝකයක්, ඒ වගේම සතර අපාය අතරේ පවතින. දැන් අපි හිතමු දිව්‍ය ලෝකයේ බ්‍රහ්ම ලෝක කෙනෙකුට ඉපදුනොත් ඒවා විපාක භව හැටියට සලකන්නේ. ඉතින් ඒවයි බොහෝ කුසල් පින්දහම් සිද්ධ කරන්නට අවකාශ ලැබෙන්නේ නැහැ. එතකොට කෙනෙකුට දිව්‍ය ලෝකයට සමීප ස්ථානය මනුස්ස ලෝකය. ඒ වගේම සතර පායට සමීප තැන තමයි මනුස්ස ලෝකය. එනිසා මෙතන හරියට මේ අර දෙපැත්තටම යන්න තියෙන ප්‍රමුඛ ස්ථානයක් වගේ. ඒ නිසා මේ මනුස්ස ජීවිතය තුළ අපිට පුළුවන්කම තියෙනවා ඒ ආකාරයෙන් කඨින පින්කමක් සිද්ධ කරාම මේ සංසාරික ජීවිතය තුළ මහත් සුරක්ෂිතතාවයක්, මහත් ආරක්ෂාවක් සලස ගන්නට මහා පුණ්‍ය බලයක්, මහා කුසල බලයක් ජීවිතය තුළ උපදවා ගැනීම. ඒකම අපි කල්පනා කරන්න ඕන කඨින චීවරයක්
පූජා කළ පමණින්ම ඒ කියන ස්ථාවරත්වය ලැබෙනවද කියන එක. එහිදී අපි තේරුම් අරගන්නට ඕන මේ පින්කම සඳහා විශාල ධනයක්, විශාල ශ්‍රමයක් සහ විශාල ලොකු කාලයක් මේ පින්කමට යොදනවා. ඒ වගේම ලොකු සැලසුමක් මේ පින්කම තුළ තියෙනවා. අන්නේ කියන සාධක නිසා මේ පින්කම බොහෝ ආනිසංසදායක වෙනවා. අපි හැම කෙනෙක්ම දන්නවා ඕනම දෙයක් අපි හොඳට සංවිධානය කරලා කළාට පස්සේ එහි තියෙන ප්‍රතිඵල ඉතා වැඩි. ඒ වගේ දැන් මේ පින්කමට දවස් 2ක් නෙවෙයි. අසලපුන් පොහොව දවසේ තමයි මේ අතෝ භික්ෂුන් වහන්සේලාට ආරාධනා කළේ මේ විහාරස්ථානයේ වැඩ වාසය කරන්න. ඉතින් 3 මාසයක් භික්ෂුන් වහන්සේලාට දානමාන ආදී උපකාර කරමින් ඒ වගේම පුළුවන් යම් අවස්ථාවකදීම ධර්ම ශ්‍රවණය කරමින් ඒ වගේම ආගමික වතාවත් වල නියැලෙමින් ඒ අදාළ කටයුතු සිදු කරමින් තමන්ගේ මේ 3 මාසය තුළ ආධ්‍යාත්මික දියුණුව ඇති කරගන්නට යෙදුණා. ඒ වගේම භික්ෂුන් වහන්සේලාට ඒ 3 මාසය තුළ ඒ ආධ්‍යාත්මික දියුණුව ඇති කර ගැනීම සඳහා සහයෝගය දැක්වීම සිදු කරනවා. ඉන් අනතුරු වප්පුර 15ක් බොහෝ දවසේ වස් සමය නිමා වෙනවා. ඉන් අනතුරුව තමයි වප්පුර 15ක් බොහෝ දිනේ ඉඳලා ඉල්පුර 15ක් බොහෝ දක්වා චීවර මාසයේ හැටියට සලකන්නේ. ඉන් අනතුරුව තමයි මේ ආකාරයෙන් මේ කටින පින්කම සිද්ධ කරන්නේ. ඒ නිසා මේ කටින පින්කම සිද්ධ කරන හැම දිනෙකම සතුටු වෙන්නට ඕන. මේ පින්කමෙන් ලොකු සතුටක් තමන්ගේ සිත තුළ ඇති කරගන්නට ඕන. අපි 3 මාසයක් කැප වෙලා බොහොම අධිෂ්ඨාන සීලිය විශේෂයෙන් ඇමරිකාවේ මේ වර්ජීනියා ප්‍රදේශයේ පහසුවෙන් මේ පින්කම කරන්න පුළුවන් කමක් ලැබෙන්නේ. විවිධ අභියෝග ඒ වගේම විවිධ බාධක ළඟා වෙන නිසා මේ සියලු බාධකයන් පරාජය කරමින් විශේෂයෙන් දෙවන්ත මතකයක් තමයි හිමි වෙන ආකාරයෙන් මේ පින්කම හැමදෙනාම සිද්ධ කරගන්නට යෙදුණා. නිසා ප්‍රධාන දායකත්වයේ දරපු පින්වත් හැමදෙනා වගේම අනිකුත් හැමදෙනාම සතුටු වෙන්න ජීවිතේ ඉතා වටිනා මාහැඟි පුණ්‍ය කර්මයක් අපි සිද්ධ කරගන්නට ලැබුණා. උතුම් කටින චීවර පූජාව බුදු සංඝයා විශේෂ පූජා කළා. ඒ වගේම මේ 3 මාසයේ පුරාවට දාන සීල භාවනා ආදී වශයෙන් විවිධ පින්කම් සිද්ධ කළා. ඒ වගේම විහාරස්ථානයට අවශ්‍ය කරන බොහෝ උපකරණයන් ඒ තරුණ පිරිස් පූජා කරන්නට යෙදුණා. ඒ ආකාරයෙන් මේ කාලය පුරාවටම සිදු කරන ලද මේ පින්කම් වල අනන්ත පුණ්‍ය බලයක්. ඒ වගේම අද දින උපතෝ මහා සංඝයා විශේෂයි කටිනේ සංඝිකව කටින චීවරයක් සංඝිකව පූජා කිරීමෙන් මේ මහා පින්කමෙන් ජනිත කර ගන්නා ලද පුණ්‍ය ශක්තියින් ප්‍රථම කොටස ලෝකේ ශාසනය ආරක්ෂා කරන ඉෂ්ඨකාමී හිතකාමී සම්‍යක් දෘෂ්ටික දෙවියන්ට අනුමෝදන් වෙත්වා. දෙවියන්ගේ පිහිට රැකවරණය ආරක්ෂාව ආශිර්වාදය අපි හැම දිනාටම සැලසෙත්වා. දෙවියෝ ප්‍රාර්ථනීය බෝධියකින් උතුම් නිවනින් සැනසෙත්. Till overflow this empty container, this holy water is like our meritorious power, spiritual power. We are going to share this our departed relatives, those who didn't go on. You can come here. And yeah. Yes, sir. Yes. Come in. Come forward. Dr. Kim. Yeah. Okay. ඉදම්මේනාතිනං භූතෝ සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ ඉදම්මේනාතිනං භූතෝ සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ ඉදම්මේනාතිනං භූතෝ සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ යතාවාරි මහා පුරා පරිපූර්ණති සාගරං ඒවමේව ඊතෝ දින්නම් පේතානං උපකප්පති ඉච්ඡිතං පච්චිතං තුයිහං චිත්තමේව සමිජ්ජතු සබ්බේ පුරෙන්තු චිත්ත සංකප්පා චන්දෝ පන්නසෝ
සෝ යතා ආකාසට්ටා ච බුම්මට්ටා දේවානාගා මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිत्वा චිරං රක්ඛන්තු ලෝක සාසනං චිරං රක්ඛන්තු දේශනං චිරං රක්ඛන්තු ත්වං සදා යත්තාවතා ච අම්මේහි සම්භතං පුඤ්ඤ සම්පදං සබ්බේ දේවා අනුමෝදන්තු සබ්බ සම්පත්ති සිද්ධියා සබ්බේ භූතානුමෝදන්තු සබ්බ සම්පත්ති සිද්ධියා සබ්බේ සත්තානුමෝදන්තු සබ්බ සම්පත්ති සිද්ධියා ඉමිනා පුඤ්ඤ කම්මේන මාමේ කාල සමාගමෝ සතං සමාගමෝ හෝතු යාව නිබ්බානපත්තිය ඉදං මේ පුඤ්ඤ ආසවක්ඛයා වහං හෝතු සම්බ දුක්ඛා පමුඤ්චතු තිගුරානං ච වේදනං පටිහං කාමේන වංච වේදනං න උපාදෙස්සාමි යාත්‍රා ච මේ භවිස්සති අනවජ්ජතා ච පාසු විහාරෝ Wow! I thought it's not real. Oh my god, it's amazing. Who made this? You? Yes. Wow. I really want to try a piece of cake. This. Yeah.